Good morning to all of you. Andarki Shubhodayam. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukar. Very simple topic, but normally it comes in so many occasions. The point is whether after filing the charge sheet, further documents can be submitted. That means if you fail to produce the document at the time of charge sheet, can you file the same after filing the charge sheet? Normally, senior officers know it is yes. Senior officers definitely they will say it is yes, but sometimes it may not be yes, it may be no also. Please read 175 clause 3 and 175 clause 8 of the CRPC, previous sections. Presently, you read the comparative sections in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Normally, at the time of filing charge sheet, we used to file the documents on which the prosecution wants to rely. Whenever we file the charge sheet under section 173 CRPC, charge sheet, we should not call it charge sheet, but should have called it the final report. Then, along with the charge sheet, the documents upon which the prosecution wants to rely, they have to be submitted. Their copies to be submitted to the accused person. That is the rule. But at the same time, 173 clause 8 CRPC, it says further investigation, additional information. At the time also, we can file some more documents. Not only in CRPC, in CPC case also, even at the time of appeal. For example, CPCలో కొన్ని సందర్భాల్లో CRPC got let us confine to CRPC. At the time of appeal also, you can say this document was not marked by the court. This document was not supplied at the time of trial in the court. This is necessary for the purpose of doing complete justice. So it may be taken on file, and if you file a memo, normally it will be accepted. In extraneous circumstances, the only caveat is that it should not cause prejudice to the accused. దీనివల్ల కేసు పరిస్థితి మారిపోతే ఒప్పుకోరు. బికాజ్ ఇట్స్ ఓన్లీ డిఫాల్ట్ మిస్టేక్. కొన్ని సందర్భాల్లో ఎవడో పర్ఫెక్ట్ కాదు. కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని కాగితాలు డాక్యుమెంట్స్ వేయడం మర్చిపోయిన తర్వాత వేస్తే నార్మల్లీ కోర్టు విల్ యాక్సెప్ట్. కానీ డిఫెన్స్, ది అపెలెంట్ ఆర్ ది అక్యూజ్డ్ పర్సన్, హీ విల్ టేక్ డెఫినెట్లీ హీ విల్ అబ్జెక్ట్ ఫర్ ది సేమ్. అదేంటి సార్, వేస్తే మొదట్లో వేయాలి కానీ ఇప్పుడు అసలు ఆ డాక్యుమెంట్ అక్కడ లేదు, తర్వాత తీసుకొచ్చి చేస్తున్నారు, దీనివల్ల మాకు బోళ్ళంత లాస్ వస్తుందని కూడా ఆర్గ్యూ చేస్తారు. అలాంటిదే ఈ కేసులో కూడా జరిగి ఉంటుంది. లెట్ us come to the topic proper. This is Justice Abhay Srinivas Okha and Augustine George Mashi, Supreme Court, 2 judges bench. In the case of Samir Sandhir versus CBI. You know, CBI means Central Bureau of Investigation. In criminal appeal number 4718 by 2024, on 23 April 2025, that means 2 days back, they held that the prosecution can be allowed to produce the documents even after filing the charge sheet, which were omitted to be submitted along with the charge sheet. చార్జ్ షీట్ వేసేటప్పుడు డాక్యుమెంట్ పేరు రాస్తారు కానీ డాక్యుమెంట్ వేయలా, అలాంటిది సబ్సిక్వెంట్గా వేయవచ్చున్న ఒక పాయింట్. రెండోది, చార్జ్ షీట్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు వేయని డాక్యుమెంట్లు సబ్సిక్వెంట్గా తెలిస్తే వేయవచ్చున. ఆ రెండింటి కూడా నాకు తెలుసు సీనియర్ ఆఫీసర్గా ఎస్ఏ నో అని రాదు. జనరల్గా అపెలెంట్ వాళ్ళు కాదంటుంటారు, కోర్టు పాలన. ఎందుకంటే ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ట్రయల్ ఈజ్ పర్పస్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ ఈజ్ టు డూ కంప్లీట్ జస్టిస్. న్యాయస్థానం మొత్తం న్యాయం చేయాలంటే, కంప్లీట్ జస్టిస్ చేయాలంటే అన్ని డాక్యుమెంట్స్ కావాలిగా, లేకుండా ఎట్లా చేస్తారు? ఇదే పాయింట్, అందుకనే ఒక్కరు. ఎనివే, ఒకసారి కేసు ఫ్యాక్షన్లోకి వెళ్దాం. యాక్చువల్లీ సిబిఐ వారు దే ఫైల్డ్ చార్జ్ షీట్ అగెన్స్ట్ సమీర్ సంధీర్. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ ది అడిషనల్ చార్జ్ షీట్, దే సెడ్ దట్ అలాంగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, డాక్యుమెంట్స్లో సీడీ ఒకటి రాశారు, కానీ ఆ సీడీని కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ద సీడీ వాజ్ రిటర్న్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్స్, బట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ద కోర్ట్. మర్చిపోయారు, మరి మొత్తానికి సమ్ ఒమిషన్.
మేబీ బోనఫైడ్ పిటిషన్ అని అనుకుందాం మనం, రైట్. లేటర్ దే వాంటెడ్ టు ఫైల్ ది సిడి వెన్ దే రియలైజ్డ్ దట్ దెర్ ఇస్ ఎ మిస్టేక్. వాళ్ళు వేయలేదని తెలిసిన తర్వాత దాని మీద మ్యాజిస్ట్రేట్ అలౌ చేసిన తర్వాత దెన్ దిస్ మ్యాన్ హ్యాస్ కమ్ టు ద హైకోర్టుకి వచ్చి అక్యూజ్డ్ సమీర్ సంధీర్. అదేంటండి 173 Clause 5 ప్రకారము దే హ్యావ్ టు ఫైల్ వాట్ ఎవర్ ద డాక్యుమెంట్ దే హ్యావ్ గాట్ ఇన్ దేర్ పొజిషన్. బట్ దే హ్యావ్ సప్లైడ్ ఇట్ లేట్లీ. దే వాంటెడ్ టు సప్లై ఇట్ లేట్లీ అంటే ఏంటి, అప్పుడు లేదు తర్వాత తయారు చేశారు, దే హ్యావ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ద సేమ్, దే హ్యావ్ గాట్ ఇట్ లేటర్. అందుకని చెప్పి వీళ్ళు ఆ కేసుకి ఇబ్బంది వస్తుంది, కుదరదు అని చెప్పాను. ట్రయల్ కోర్ట్ అలౌడ్ అంటే ఇతను అబ్జెక్షన్ తీసేతలు పడేశారు. మ్యాటర్ హ్యాస్ టు కన్ఫర్మ్ టు ది హైకోర్ట్. హైకోర్ట్ appeal to the High Court by appellant. High Court also said the same. ఎందుకంటే because it is a bona fide mistake. They have already stated that there is a CD ఉంది, అది ప్రొడ్యూస్ చేయాల, ఇప్పుడు మేము చేస్తాం బాబు అంటున్నారు, దీంట్లో ఏందో పొమ్మన్నాడు. Now the matter has come to the Supreme Court. Supreme Courtలో the argument of the accused is that is appellant Samir Sandher. Section 173 Clause 5 CRPC stipulates or mandates contemporaneous filing of all the relevant documents with the charge sheet. వాళ్ళు ఏ డాక్యుమెంట్స్ మీద రిలై అవుతున్నారో అవన్నీ అప్పుడే వేయాలి, రైట్. బట్ as per the accused, the CDs were available in the initial investigation, but under the guise of further investigation under 173 Clause 8, they wanted to implicate the same. So the CDs were mentioned in the charge sheet. They should have produced the same along with the charge sheet. నిజంగా ఉంటే అప్పుడే వేయాలి కదా. సో కాబట్టి now of course the prosecution CBI is able to prove that it is an inadvertent mistake. పొరపాట్లు జరుగుతూ ఉంటాయి. సో నో ప్రెజుడిస్, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఓన్లీ బోనఫైడ్ మిస్టేక్ ఆర్ ఒమిషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్యూరబుల్ ఒమిషన్. ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ మెన్షన్ దట్ దెర్ ఇస్ ఎ సీడీ. వీళ్ళేం కొత్తగా తెచ్చిపెట్టాల, సీడీ ఉందని చెప్పారంటే ఉండాలిగా, కాదా లేదు, సబ్సిక్వెంట్గా దొరికింది, వేసే దానికి తప్పేంటని చెప్పినాడు జస్టిస్ అభయ్ శ్రీనివాస్ మోకా. హీ సెడ్ ద డాక్యుమెంట్ వాజ్ రిఫర్డ్ ద చార్జ్ షీట్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ న్యూ ఎవిడెన్స్, ఇట్ ఈస్ ఓల్డ్. పాతదే తీసుకొచ్చి ఇస్తున్నారయ్యా. CDs can be produced even post submission of the charge sheet. So based on the very famous case of CBI versus RS Pai and others 2002, which allowed the post submission of documents, that is also mentioned. The Honorable Supreme Court of India relied on this judgment. So definitely the judgment of the trial court as well as the high court cannot be found fault with అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. మ్యాటర్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్, కానీ మీకు ఇది ధర్మ సందేహం చాలా సందర్భాల్లో వస్తుంది. కాబట్టి ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇఫ్ యూ ఫైల్ ఎ మెమో 99% కోర్ట్ విల్ యాక్సెప్ట్. అఫ్ కోర్స్ దెర్ విల్ బి రెసిస్టెన్స్ బై ది సో కాల్డ్ డిఫెన్స్ అడ్వకేట్స్ ఉండాలి, వాళ్ళ డ్యూటీ ఇది కదా, రైట్. ఎనీవే, గుడ్ జడ్జ్మెంట్ బై ద ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ప్లీజ్ రీడ్ ఇట్ అండ్ అండర్స్టాండ్. థ్యాంక్ యూ.